पानी लो। দয়ানন্দ চৌধুরী এখনো বিশ্বাস করতে পারেন না যে গত অগাস্ট মাসে তার মা মারা গেছেন। কয়েকদিনের ডায়রিয়ায় এভাবে একজন সুস্থ সবল মানুষ চলে যাবেন এখনো বিশ্বাস হয় না তার। দয়ানন্দের বাবা প্রতিদিন ধূপ জ্বালিয়ে বসে থাকেন স্ত্রীর ছবির পাশে। তার দৃঢ় বিশ্বাস জল থেকেই বিষক্রিয়া হয়ে মৃত্যু হয়েছে স্ত্রীর। দক্ষিণ দিল্লি থেকে মাত্র 30 মিনিটের দূরত্বে হরিয়ানা সীমানা। যমুনা নদী বাঁক নিয়ে এই সীমানা দিয়েই হরিয়ানা থেকে দিল্লিতে ঢুকেছে। আর সেই যমুনার ধারে তিলে তিলে গড়ে উঠেছিল মিঠাপুর গ্রাম। গ্রামের নাম মিঠা কারণ মিষ্টি জল পাওয়া যায় সেখানে। জমির নিচে 3 ফুট পাইপ ঢোকালেই ভূগর্ভস্থ মিষ্টি জল উঠে আসতো পাইপে। গত 1 দশকে সেই জল নেমে গেছে প্রায় 200 ফুট নিচে। পাইপে যে জল ওঠে তা পান করার অযোগ্য বলে দাবি স্থানীয় মানুষের। लगभग 20-25 फुट पे पानी अवेलेबल था जब हम लोग आए थे, लेकिन अब तो पानी का लेवल बहुत ही नीचे चला गया। पहले तो यहाँ का पानी सबसे मीठा पानी हुआ करता था, जिसके कारण ही इसका नाम मीठापुर पड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ और जगह जगह वाटर जो प्यूरीफायर लोगों ने लगाए, उसकी वजह से वाटर लेवल डाउन हो गया आज की डेट में। उसकी वजह से आज की तो मैं समझता हूँ 100 फीट तक तो पानी अवेलेबल नहीं है। गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पानी की, क्योंकि कभी कभी 2-2 दिन तक यहाँ पानी नहीं आता तो समस्या हो जाती है। बरसात में भी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसका पानी बरसाती नाले में मिक्स होकर जाता है तो पता लगता है गंदा पानी, जब मिट्टी भरा पानी ऐसा पहुँचने लगता है तो ज़्यादा दिक्कत आती है। फिर भी यूज होता हुआ तो मजबूरी है लोगों की यहाँ का यूज करना, ऑप्शन भी नहीं है। कितना पैसा खर्च करेंगे? आम आदमी यहाँ 20,000-25,000 रुपये कमाने वाला आदमी कहाँ से खरीद के पानी पिएगा? স্থানীয় মানুষের দাবি জল ব্যবহারের ফলে গায়ে ঘা হয়ে যাচ্ছে, চোখের সমস্যা হচ্ছে, ঘরে ঘরে পেটের রোগ দেখা দিচ্ছে। অভিযোগ, যবে থেকে হাইওয়ের ধারে ইন্ডাস্ট্রির আবর্জনা ফেলা শুরু হয়েছে তবে থেকে বিষাক্ত হতে শুরু করেছে ভূগর্ভস্থ জল। একসময় গ্রামের যে পুকুরের ধারে মানুষ বাড়ি বানাতে চাইতেন সেই পুকুরও এখন আবর্জনার কুণ্ডে পরিণত হয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলের পাম্প লাগানো হয়েছে সেখানেই। पहले जब शुरू हुआ पाइपलाइन डलना तो उस समय गंगा जी का पानी आता था। 15-20 वर्ष हो गया होगा, वो पानी बंद हो गया है और ये ट्यूबवेल का सप्लाई शुरू हो गया है। हाँ, डायरिया से ही मरी है वो। हमारी बीवी जो है डायरिया से मरी है, 2 महीने हॉस्पिटल में रखे हैं। पानी की वजह से ही लोगों को इस तरह की एक गड़बड़ी हो रही है। और क्या है, किसी को टाइफाइड, किसी को कुछ होता आ रहा है। পরিবেশ নিয়ে গবেষণার জন্য বিখ্যাত দিল্লির দ্য এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট বা টেরি। ডক্টর রঞ্জনা রায়চৌধুরী এই সংস্থার অধ্যাপক এবং গবেষক। মিঠাপুরের জল নিয়ে চিন্তিত এই বিজ্ঞানী। ডিডব্লিউ এর সঙ্গে মিঠাপুরে গেছিলেন তিনি, কথা বলেছেন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে, গোটা এলাকা ঘুরে দেখেছেন। এলাকার ভূগর্ভস্থ জল সংগ্রহ করে পরীক্ষা করতেও পাঠিয়েছিলেন তিনি। और इस पानी की हम टेस्टिंग करेंगे और ये पानी अलग है. As we saw in this case, they are dependent on the groundwater. So the groundwater is supplied by the water utility, but that groundwater is saline. So even when one is tasting that water, and the taste is definitely saline. So again, we have taken a water sample from there to check really what is the salinity levels. And this is something I would say is not common, uncommon. There is anthropogenic contamination and there is sometimes geogenic contamination, because Delhi is a very unique place in the sense that we have the river Yamuna, we have the floodplains of the river Yamuna, we have the Aravalis, and all that leads to a lot of geogenic contamination, which is of course salts which are present in the rocks. But these are all areas, a place like Mithapur, which had fertile lands. So these were agricultural lands. So there was fertilizer which was used, and that has, seeped into the groundwater. In addition to that, now we have these small scale factories wherein people are doing dyeing in the houses. We also have the domestic wastewater. So what we found is that domestic wastewater is going to a pond, and some of it is definitely seeping down to the groundwater as well, because the water, the soil there is sand, it is sandy gravel, so seepage of water is high, and all that is leading to different kinds of pollution in that area.
জলের রিপোর্ট এসেছে। আশ্চর্য নন রঞ্জনা। ঠিক যা আশঙ্কা করেছিলেন রিপোর্টে ঠিক তাই এসেছে। মিঠাপুরের জল অব্যবহারযোগ্য। বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত পদার্থের নমুনা মিলেছে জলে। রঞ্জনা মনে করেন কারখানার বর্জ্য থেকেই ভূগর্ভস্থ জল ক্রমশ দূষিত হয়েছে। Definitely, the water is saline because it is contaminated. So, it could be earlier in the 30 years back, it was the fertilizer which caused the contamination, and now it is the industrial contamination. So, the water continues to become from alkaline. Over the years, it has moved from alkaline to a saline water. But it could also be because of the Aravalis, a part of it. So there is, I would say, a 30% from the Aravalis, a 30% because of the fertilizer use, and the recent 30% is because of the industrial pollution that is happening. It is definitely a cause for concern. জল নিয়ে চিন্তিত শহুরে দিল্লিও। শহরাঞ্চলে জল আসে মূলত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে। ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার এখানে কম। গঙ্গা এবং যমুনার জল ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ঘুরে পাইপের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছায়। যে জল আসে তা খাওয়া যায়, তবে শহরের মানুষ অনেক সময় সেই জল ফিল্টার করে খান। দক্ষিণ দিল্লির সিআর পার্কে বসবাস করেন সৃজনী হোর। কয়েক মাস আগে গোটা পরিবার ভয়ানক পেটের অসুখে ভুগেছে। তারপর থেকে টিডিএস মিটার দিয়ে জলের খারত্ব মেপে নেওয়া নিয়ম হয়ে গেছে বাড়িতে। লাগানো হয়েছে আরও ফিল্টার। সাউথ দিল্লিতে আমরা যেখানে থাকি এখানে আমরা বুঝতেই পারছি না ওই জলটা 500-র কোনোদিন ওপরে হবে, কোনোদিন নিচে হবে। ওটা রোজের রান্না বাসনে ইউজ করা যাবে কিনা সেটাই বুঝতে পারছি না, খাওয়া তো খুবই দূরের কথা। তো তাই জন্য ওই একটা কনফিউশন থেকে যাচ্ছে। কখন বুঝতে পারছি? যখন শরীর খারাপ হচ্ছে, যখন ব্রাশ করতে গিয়ে গন্ধ পাচ্ছি। তাই জন্য এরকম একটা মেশিন টিডিএস রাখা খুব দরকার, যাতে আমরা বুঝতে পারি কি জলটা কেমন আসছে। আর ওয়াটার ছাড়া এখন আর কোনো অপশন দেখতে পাচ্ছি না। রঞ্জনা গেছিলেন সৃজনীদের বাড়িতেও। জল পরীক্ষা করে দেখেছেন তিনি। In fact, I would like to collect the water which they are having from the RO and the wastewater that is coming out of the RO, because that is also a lot of water that comes out. So let's see where that water can be put to better use. So both those qualities and also the tap water. All three of them we would like to collect to see what it's like when because there is one is a perception issue and the other is the actually quality issue that we are facing. So would drain সমস্যা হলো ড্রেনের জলের পাইপের সঙ্গে খাওয়ার জলের পাইপ কখন যুক্ত হয়ে যাবে তা বলে দেবে কে? সৃজনীর মতো শহুরে দিল্লিবাসীর অনেকেরই বক্তব্য, টিডিএস মিটার, আরও ফিল্টার এখন প্রায় প্রতিটি মধ্যবিত্ত বাড়িতেই ব্যবহার করা হচ্ছে। কারণ এই সমস্যা দিল্লি শহরের প্রায় সব জায়গাতেই হচ্ছে। রঞ্জনার বক্তব্য, এমনিতেই দিল্লিতে জলস্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। আরও ফিল্টার জল পরিশোধন করতে গিয়ে 1/3 জল নষ্ট করে দিচ্ছে। আরওর সেই ড্রেনেজ ওয়াটারও পরীক্ষা করেছেন রঞ্জনা। পরিশোধন করতে গিয়ে আরও যে জল বাইরে ফেলে দিচ্ছে সেই জলে মিশে আছে নানা রাসায়নিক, যা দিল্লির ভূগর্ভস্থ জলের সঙ্গে গিয়ে মিশছে। অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয়টিও সমস্যার কারণ হতে পারে বলে মনে করেন রঞ্জনা। মিঠাপুর আর দক্ষিণ দিল্লির জলের সমস্যা এক নয়। শহুরে দিল্লির জলের সমস্যা সমাধান করা সহজ। ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে যে পাইপের মাধ্যমে জল ঘরে পৌঁছচ্ছে সেই লাইনের সংস্কার হলেই সমস্যার দ্রুত সমাধান হওয়া সম্ভব। কিন্তু মিঠাপুরের মতো প্রান্তিক দিল্লিতে ভূগর্ভস্থ জল যেভাবে দূষিত হয়েছে তার সমাধান সূত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন।